अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ नासर कसाना और तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल एक पिंड पंजाब दा। गोजरा तो 22 किलोमीटर तहसील गोजरा जिला टोबा टेक सिंह दा आखिरी पिंड ਚੱਕ ਨੰਬਰ 248 ਗਾਬੇ ਮਾਲੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੂੰਗੀ ਜ਼ੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਨਜ਼ਮੋ ਜ਼ਬਤ और खूबसूरती विच भी मिसाल बन चुकिया है। यह पिंड अराई बरादरी का फखर है जिथे मेहनत, असूल ते इतिहाद ने मिल के एक ऐसी बस्ती तराशी है जिसनू वेख के हर बंदे दे मूँह विचों यही गल निकलती है कि काश साडा पिंड भी इहो जिहा बन जाए। दूर दूर तक फैले सर सबज खेत, इंतहाई साफ सुथरी गलियां और हर घर के सामने लग्या दरख्त इस पिंड की खूबसूरती विच वाधा करता है। यह सब मुमकिन होया जनाब डॉक्टर शाहिद आदिल साहब, एडिशनल सैकटरी PND पंजाब और चौधरी आसफ साहब दियां काबशां नाल। कहंदे आ कि चंगा एक भी निकल आए तो घर दे हालात बदल के रख दिंदा है। यह गल डॉक्टर शाहिद आदिल साहब ने पिंड की तकदीर बदल के साबित कर दी है। एक ऐसा बंदा जिसने पिंड नूं ना सिर्फ तरक्की दी बल्कि सोच का नवा जाविया भी बख्शिया कि अगर नीयत साफ होवे ते कौम इकट्ठी होवे तो तब्दीली ख्वाब नहीं हकीकत बन सकती है। इत्थे हर बंदा अपनी जिम्मेदारी नाल जुड़िया होया है। सफाई होवे या पानी का निज़ाम, फैसला इजतमाही मशवरे नाल ही हुंदा है। किसे नूं हुक्म नहीं दिता जांदा, सारे खुशी खुशी अपने हिस्से का पूरा काम करते ने। इस नज़मो ज़ब्त ने मूंगी ਜ਼ੈਲ ਦੇ इस पिंड ਚੱਕ नंबर 248 ਗਾਬੇ ਮਾਲੜੀ ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ शामिल कर दिता है। हर घर के सामने एक दरख्त। ये रिवायत नहीं, ये फलसफा है। दरख्त सिर्फ छां नहीं दिंदे, ये पिंड की खूबसूरती, उसकी ताजगी ते उसके मुस्तकबिल का निशान ने। डॉक्टर शाहिद आदिल साहब की क्यादत नाल पिंड विच तालीम, सफाई ता खुशहाली का नवा दौर शुरू होया। उन्होंने ना सिर्फ यह मनसूबे मुतारफ करवाए बल्कि हर दिल विच शऊर पैदा किया कि पिंड की तरक्की सिर्फ सड़कों नाल नहीं बल्कि इंसान के किरदार नाल हुंदी है। यह पिंड मेन रोड तो कोई 1.5 किलोमीटर, उगी अड्डा तो 4 किलोमीटर ते मरीदवाला तो तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी ते है। पिंड का रकबा 80 मरबे है। आबादी 4500 अफराद ते मुश्तमिल है। 550 घर ने इस पिंड में। काबले कास्ट बोर्ड की तादाद 2200 है। 248 गाबे मालड़ी विच पाकिस्तान की सब तो सुलझी हुई, तालीम याफ्ता, अमन पसंद ते मेहनती कौम अराई बरादरी बैठी है। सिर्फ एक घर गुजर बरादरी का है। इस तो अलावा गैर काश्तकार लोग भी बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इस पिंड विच मसीह भाईचारा दे 100 घर ने और इन्हां दा गिरजा घर भी हैगा है जिथे वो अपनी मजहबी इबादत मुकम्मल आज़ादी दे नाल करदे ने। सांदलबार दे इस इलाके विच जद 12 आबाद होईयां तां उस वेले इंडिया दे जालंधर जिला विचों पिंड मालड़ी दे लोग ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸੀ और इस पिंड ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਲੜੀ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 5 ਮਸੀਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ 10ਵੀं जमात तक है जिथों बहुत काबल स्टूडेंट वधिया पोस्टां ते बह के अपने पिंड लई बहुत कुछ कर रहे ने। इस तो अलावा इस पिंड विच 2 प्राइवेट स्कूल भी हैगे ने। इस पिंड दे 2 नंबरदार ने जनाब फैसल इखलाक नंबरदार साहब, मियाँ शोएब एडवोकेट नंबरदार साहब। लागे लागे पिंडां दी गल करिए तां मूंगी बंगला अड्डा गुगेरा ब्रांच तो अगे 180 गाबे, 247 बागां वाली, 245 तलवंडी
244 ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ 44 ਔਰ ਛੋਟੀ 44। 179 ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ, बड़ी 79 और छोटी 79। 246 बस्ती दानिशमंदा और प्रतापपुरा। 249 गाहबे उगी अड्डा। जनाब डॉक्टर शाहिद आदल साहब एडिशनल सैकटरी PND पंजाब, चौधरी मोहम्मद आसफ DGFDA फैसलाबाद, चौधरी खालिद मंजूर कमिश्नर डेरा गाजी खां, मियाँ जावेद इस्लाम साहब एडिशनल IG पंजाब, मियाँ शहबाज साहब डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट, मियाँ एहतशाम शोएब असिस्टेंट अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, मियाँ शोएब एडवोकेट सदर टोबा बार, कर्नल मोहम्मद अकरम साहब, मेजर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मास्टर मोहम्मद खालिक साहब मरहूम, मास्टर ज़ाहरदीन मरहूम, मास्टर मोहम्मद असलम साहब मरहूम, मास्टर शेब साहब मरहूम और मास्टर असलम साहब, मियाँ शफीक साहब साबका नाज़म, मियाँ मोहम्मद शाहद साबका कौंसलर, ਇਹ ਸਭ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 248 ਗਾਬੇ ਮਾਲੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮਾਇਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਮਰ, ਸਨੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਇਮਦਾਦੁੱਲਾ, मियाँ जफर इकबाल, ज़ाहर रसूल नंबरदार, अल मारूफ नन्ना महर मरहूम, जिन्हां नूं मूंगी ਜ਼ੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਰਦਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 248 ਕਾਹਬੇ ਮਾਲੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਵਾਪਟਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਲਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਅਬਾਸ, ਵਸੀਮ ਮੋਛਾ ਤੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਟਾ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। अली एयरफोर्स की टीम के एक बहुत वधिया खिलाड़ी ने। हैड कोच व नायब सदर मूंगी ਜ਼ੈਲ फुटबॉल जनाब आबद हुसैन भी 248 मालड़ी के ही वसनीक ने। कायदे आजम स्पोर्ट्स कंपलैक्स भी जनाब डॉक्टर शाहिद आदल साहब ने ही बनवाया है। वाटर सप्लाई कब्रस्तान की 4 दीवारी वो भी इन्हों की ही मेहनत का नतीजा है। थोड़ी बहुत सियासी मुखालफत के बावजूद इजतमाही तौर पर पिंड बहुत ज़्यादा पुरअमन है। गलियां बाजार इतने ज्यादा साफ सुथरे है कि किसी भी घर के सामने कोई जानवर नहीं है। कोई बंदा बाजार विच बकरी भी नहीं बन सकता। पहरेदारी का निज़ाम बहुत जानदार है। पिंड के नौजवान सांझे काम लई एक मुठ है। कोई भी कुदरती आफत होवे जिवें कि सैलाब, जलजला, इस विच पिंड वाले भी इमदाद करन विच सब तो अगे हुंदे ने और एक ऐलान ते ਲੱਖਾਂ रुपया इकट्ठा हो जाता है। पंजाब की जमीन कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, जिथे मिट्टी विच सोना उगदा है। पिंड की यही मिट्टी जिहड़ी नस्लां नूं सदियां तो रिजक दिंदी आ रही है। इत्थों के किसान सूरज तो भी पहले जागदे ने और शाम होण तक जमीन नाल जुड़िया जिंदगी का रिश्ता निभाते ने। इस पिंड की जमीन भी बहुत जरखेज है, जिस विच कमाद, कपाह, मकई, कणक ते सब्जियां उगाईयां जांदियां ने। किन्नू दे बाग इस इलाके की खूबसूरती विच होर वाधा करते हैं और पूरे पंजाब दीयां मंडियां विच इस इलाके दे किन्नू भेजे जाते हैं। पिंड की जरखेजी ही इसकी असल ताकत है। उस तो रोजगार चलता है, उसे तो खुशहाली आती है। फिर ये सब आ जाए तो जिंदगी विच सुकून भी आ जाता है। जमीन मां की तरह होंदी है जो हर समय अपने बच्चों लई रिजक लैके आती है। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ, ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 248 ਗਾਬੇ ਮਾਲੜੀ मूंगी ਜ਼ੈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਖਰ, ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਜਤਮਾਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਔਰ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣ, ਹਰ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਦ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਕਾਬਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਖਾਸੋ ਆਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ਾਂ ਔਰ ਮਕਾਮੇ ਇਬਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਜਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਇਆਦਾਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਘਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਨਾਬ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 248 ਗਾਬੇ ਮਾਲੜੀ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਹਲਕੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਬਰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ, ਇੱਕ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਕਫਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 248 ਗਾਬੇ ਮਾਲੜੀ ਵਰਗਾ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿੰਡ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਿਖਰ ਉੱਠੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਸਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ 248 ਗਾਬੇ ਮਾਲੜੀ। ਅਸੀਂ 1700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਬਰਸਗੀਰ ਖਸੂਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦੀਮ, ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ, ਤਜਾਰਤ, ਇਲਮ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਖਿਦਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਮਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਾਈ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਔਰ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਕਾੜਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਖਾਨੇਵਾਲ, ਗੋਜਰਾ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਲੀਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਮਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਅਰਾਈ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਦ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ। ਸਿਆਸੀ व ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਅਰਾਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਸਾਦਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਬਾਹਮੀ ਇਤਿਹਾਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ, ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਸਮਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ, ਸਮਾਜੀ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 248 ਗਾਬੇ ਮਾਲੜੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਸਰ ਕਸਾਣਾ 8 ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਸਰ ਕਸਾਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।